कि कल नूं कोई करोना की जगह कोई होर वायरस आ जाता है कि वह भी एवें ही साडे उत्ते अटैक करेगा, उनका हल की है? सानू हल अज ही करना पएगा। कि गर्भवती जी प्रैगनेंट लेडी होंगी आ, जे उन्होंने कोरोना हो जाता, एक तो वह किस तरह बचा रखे, दूसरा कि वो बच्चे नूं जे डिलीवरी क्लोज आ नेड़े है कि वो बच्चे नूं भी डिसीज हो सकती है। उस टाइम लोगों को यह लग्या कि असी चले गए, बीमारी ज़्यादा नहीं फैली, सारा कुछ कंट्रोल होया, तो लोगों को यह लग्या कि यह झूठ है जी। इस टाइम असी एक दूजे की शॉप नूं वेखने कि वह खुली है तो मैं भी खोलना, वो काम कर रहे मैं भी काम कर ला। अगर तुहाडी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई है करोना की, तुसी अपना एक मैंटल स्टेटस बना के रखना है कि कुछ नहीं होता, इट इज़ ए नॉर्मल डिजीज, प्रिकॉशनस लैने। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो प्राइम उदे, मैं तरलोचन सिंह गिल। अज खास विषय ते गल करन वास्ते चंडीगढ़ पहुंचे हाँ। लोकां दे विच बड़ा पैनिक होया पिया वा, लोग डरे हुए ने कि कोरोना जिहड़ी बीमारी आ वो पिछले साल नालों भी इन्नी घातक किवें हो गई आ। जिथे भी देखते हैं असीं हस्पतालों दे विच लाशां दे लाइनां लगियां पईयां, मरीजां दीयां लाइनां लगियां पईयां, बैड नहीं मिल रहे। किसी वड्डे हॉस्पिटल दे विच बैड लैण दे लई सिफारिशां करवाउणीਆਂ पै रहीਆਂ ने। ये क्यों आ? इन्ना ही ये वायरस खतरनाक क्यों हो गया, जां की कारण ने कि मौतां कल्ले कोरोना वायरस दे नाल ही हो रहीਆਂ ने? इस विषय ते गल करन दे लई मैं चंडीगढ़ आया। सो मेरे नाल डॉक्टर वैद्य विवेक आहूजा जी ने, आयुर्वैदिक के माहर ने। मैं उन्हां नाल गल भी करूँगा इस विषय ते। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। किद्दां लगदा डॉक्टर साहब कि लोगों के एक डर बहुत ज़्यादा पैनिक होया पे ने लोग कि जिहड़ा कोरोना वायरस पहला पिछले साल लॉकडाउन लग्या आए मौतां दी दर, पर एकदम इन्ना ज़्यादा क्यों हो गया? बिल्कुल ठीक गल है वीर जी तुहाडी। पहले तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर दसना चाहांगा कि जिहड़ा कोरोना वायरस है पिछली बारी आया इस बारी आया उहदे च कोई डिफरेंस नहीं है जी। डिफरेंस है साडी सोच का। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ कोरोना वायरस आया जी, इमीजिएटली ਅਸੀਂ प्रिकॉशनस लिते। कुछ वीडियोज़ ਜਿਹੜੀ इंटरनेशनल मीडिया ਤੇ ਜਾਂ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ कि चाइना ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ जला दिता गया, सड़कों के चलते चलते लोग डिग रहे हैं, मर रहे हैं। वो वीडियो सच सी झूठ सी वो अज तक सानू नहीं पता चलिया, पर इहदे करके इंडिया साडी आम जनता नूं, साडे पंजाब के लोग हैं, हरियाणा है, नॉर्थ इंडिया, इत्थे खौफ का माहौल पैदा हो गया सी। बिल्कुल हो गया। उस खौफ के माहौल नूं देखते हुए लोग अपने अपने घरां दे अंदर चले गए सी जी। जदों घरां दे अंदर चले गए तो उन्होंने अपने आप नूं दूजे लोगों तो बचाया, वो कोरोना के कॉन्टैक्ट विच आणों हट गए। इनडायरैक्टली आप कह लीए कि हर एक बंदे ने अपने आप को बंद किया, करफ्यू की पोजीशन आ गई सी ऑटोमैटिकली। उस टाइम लोगों को यह लग्या कि असी चले गए, बीमारी ज़्यादा नहीं फैली, सारा कुछ कंट्रोल होया, तो लोगों को यह लग्या कि यह झूठ है जी। इस टाइम असी एक दूजे की शॉप नूं वेखने कि वह खुली है तो मैं भी खोलना, वो काम कर रहे मैं भी काम कर ला, तो उस भज दौड़ विच, पैसे की दौड़ विच असी बाजारां च असी एक दूजे के कॉन्टैक्ट च आ रहे हैं, उहदे करके वायरस तेजी नाल स्प्रैड हो रहा है। जदों एक चीज़ वायरस एक ऐसी चीज़ है जदों वो आंदी है वो म्यूटेट करती है, मतलब अपना रूप बदलती है। जिद्दां आपां भी वेखीए अपने हर एक जिन्ना भी अपने पिंड के लोग हैं या अपने शहर के लोग हैं, हर एक का चेहरा अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक का काम करने का तरीका। एवें वायरस की भी डिफरेंट वैरायटीज़ है जी। कोरोना वायरस जिहड़ा अगला मेरा सवाल इस तरह सी कि ये जिहड़ा कोरोना वायरस कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, सरकारां कह रही ने, ये जिहड़ा वायरस है आम फ्लू है जिवें हर साल हुंदा सी खांसी जुकाम, कि उस तो ज़्यादा कोई खतरनाक हैगा? देखो जिहड़ा वायरस है असीं सुनने हुंदे हां वीर जी कि जदों भी जुकाम लगदा है डॉक्टर कोल जाइए तो वह कहंदा हुंदा है कि तुहानूं वायरल इन्फेक्शन हो गया। इट इज़ अ वायरस इन्फेक्शन जिहड़ा जुकाम करता है, खंघ करता है जी। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिहड़ा तेजी नाल फैलदा है। सिम्पटम उनके भी आई हैं, जुकाम है, खंघ है, गले के इन्फेक्शन है,
ਚੈਸਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਸੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜੀਤ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰੋਨਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀਮੰਦ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨੀਮੰਦ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ रोगे सर्वा अपि मंदो अग्नि। हिंदी जी में कहने भी सभी रोग की उत्पत्ति मंद अग्नि से होती है, अगर थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। जेड़ी भी कोई डिजीज है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रोल है, ਇਹ ਸਭ ਮੰਦ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ੋਪ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ। हल्दी होगी, मसाले, हल्दी है, जीरा है, लहसुन है, अजवाइन है, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਗੈਸ ਬਣਾਊਗੀ, ਅਜਵਾਇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਰੱਖੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਵਾਇਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਲਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ, ਪਰ ਯੈਸ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਆ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਆ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 36 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਪੂਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਏਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ weight ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਮਾਸਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਵੇ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 6 ਫੁੱਟ ਰਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 500 cc ਟਾਈਡਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 500 cc ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਕੁਝ 에ਅਰ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 150 cc, 350 cc 에ਅਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 20% ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 에ਅਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ 20.49% 에ਅਰ ਹੈਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ 에ਅਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 30-35% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਫਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 에ਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਚੋਕਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੁਲੱਠੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਟਰੈਕ। ਜਦੋਂ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੁਣ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, BP ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੋਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 버ਗਰ ਖਾਈਏ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਈਏ, ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ BP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 에ਅਰ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਸਣ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ 3-3 ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਾ ਛੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਓਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਦੀ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਵੀ ਐਸੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਲਸਣ ਹੈ, ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ। ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਮਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਰਸ਼ੀ ਚਰਕ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਪਦੋ ਧਵੰਸ ਵਿਆਧੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਨਪਦੋ ਧਵੰਸ ਵਿਆਧੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਪਦੋ ਧਵੰਸ ਵਿਆਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਐਨਮੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਢਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਢਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਛੁਪੇ ਰਹੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਬਣਾਓ। ਦਿਨਚਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਊਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ 12 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 12 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ 12 ਵਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੂਰ ਓਜ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਹੈ, 1-2 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੁੰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਟੂ 3 ਕਟੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਡ, ਮਰੀਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਪਲੀ, ਮਗ ਪਿੱਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਸੁੰਡ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਪਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਘਟ ਗਈ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ 98 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 97 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 96 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 90 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 80 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 25 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 19 ਹੋ ਗਈ, 20 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਨੇ ਹੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਜਿੰਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 98 ਹੈ, 96 ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 75 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, BP ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਚਣ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 100 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। 100 ਤੋਂ 1000 ਨਾ ਹੋਣ, 1000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਰੈਗੂਲਰ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ, ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, 2 ਬੂੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ RT-PCR ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ RT-PCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਦੀ ਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ, ਮਾਸਕ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।